باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مطابق مقدس مرکز اس کا تیسرا باب 20 سے 35 آیت۔ اور وہ ایک گھر میں آئے اور اتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ وہ روٹی بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے متلقین نے یہ سنا تو اس پر قابو پانے نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور فقہ جو یروشلم سے آئے تھے کہتے تھے کہ اس میں بال زبول ہے، اور یہ کہ یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور وہ انہیں پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کیوں کر نکال سکتا ہے، اور اگر کسی بادشاہی میں پھوٹ پڑے تو وہ بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھرانے میں پھوٹ پڑے تو وہ گھرانہ قائم نہیں رہ سکتا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو اور اس میں پھوٹ پڑے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، اور پھر اس کے گھر کو لوٹ لے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آدم ذات کو سب کچھ معاف کیا جائے گا، گناہ بلکہ کفر بھی جو وہ بکتے ہیں معاف کیے جائیں گے، لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر بکے وہ کبھی معافی نہ پائے گا، بلکہ ابدی قصور کا مجرم ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ تب اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا، اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی، اور وہ کہنے لگے، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی اور تیری بہنیں باہر تجھے پوچھتے ہیں۔ اس نے ان کے جواب میں کہا کہ کون ہے میری ماں اور میرے بھائی؟ اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر دوڑا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی، کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور بہن اور ماں ہے۔ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج لتوریائی سال کا 10واں اتوار کی 9 جون تاریخ۔ آج کی پہلی تلاوت میں تکوین کی کتاب میں آدم نافرمانی کا گناہ کرتا ہے، اور وہ جو ممنوع پھل تھا وہ کھا لیتا ہے، اور پھر جب خداوند اسے آواز دیتا ہے تو وہ چھپتا ہے اور ڈرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ننگا ہوں۔ تو خداوند نے کہا، اوہ اگر تو ننگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے نافرمانی کی ہے، اور اس درخت کا پھل جو میں نے تجھے کھانے سے منع کیا تھا وہ تو نے کھایا۔ تو آدم بلیم گیم کرتے ہیں یہاں پر۔ آدم کہتا ہے مجھے ہوا نے کھلایا، اور ہوا کہتی ہے مجھے شیطان نے ورگلایا، اور پھر خداوند جو ہے وہ شیطان کو کہتے ہیں کہ تو جانوروں میں سے، تمام جانوروں میں سے ایسا ہوگا جس کے پاؤں نہیں ہوگے، اور تو اپنے پیٹ کے بل چلے پھرے گا، اور میں تیری اور عورت کی جو نسل ہے میں اس کے درمیان میں دشمنی ڈالوں گا، اور عورت تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے ہوم ٹاؤن میں آتے ہیں، اور وہاں پر بڑا رش ہے، اور انہیں کھانے کے لیے وقت نہیں ملتا، کیونکہ لوگ آئے ہیں۔ لوگوں کا آنے کا مقصد ہے ایک تو اپنے بیماروں کو شفا دلوانا، یا اپنے آپ کو شفا دلوانا، اور دوسرا اس کا کلام سننا۔ تو اس کے رشتہ دار جو ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے روکے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اور فقیہ اور فریسی کہتے ہیں کہ یہ
शैतान की या बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि मुकस्समा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह के कज़न भाई जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को मिलने के लिए आते हैं। तो लोग बताते हैं कि तेरी माँ और तेरे भाई तुझे मिलने के लिए आए हैं। तो यीशु कहते हैं कि कौन है मेरे भाई और कौन है मेरी माँ? कहते ये जो मेरा कलाम सुन रहे हैं यही मेरी माँ और यही मेरे भाई हैं। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज की इन पाक तलावतों से हमें खुदा क्या कहता है, खुदा हमसे क्या हम कलाम है। पहली बात है कि जो नाफरमानी है, खुदा की नाफरमानी है, यही एक नाफरमानी की वजह से हम बाग अदन से निकाले गए थे। लेकिन वहीं पर खुदा ने वादा कर दिया था मुकस्समा कमवारी का कि वो तेरे सर को कुचलेगी। और ये कुचलने का मतलब क्या है? कुचलने का मतलब है नजात दहिंदा की माँ बनना। और इस तरह से मुकस्समा मरियम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने से शैतान के सर को कुचल देती है। फतह हमेशा खुदावंद की है। फतह जो है वो बर्रे की है, वो बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। और आज की इंजील मुक़द्दस में किस तरीके से नेकी के काम हो रहे हैं, लोग खुदा का कलाम सुन रहे हैं, बदरूहें निकल रही हैं और लोग शफा पा रहे हैं। कुछ के लिए ये बहुत अच्छा है, कितनी बड़ी भीड़ में आए हैं, और कुछ के लिए ये कितना परेशान कुन मामला है, क्योंकि वो फिर यीशु पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शैतान की मदद से कर रहा है, बालज़बूल की मदद से कर रहा है, ये बदरूहों को निकालते हैं। और फिर वो लोग हैं जो उसका कलाम सुनने के लिए, उससे शफा पाने के लिए। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? वो बेहतर है जो खुदा का कलाम सुनने के लिए आया है और जो शफा पा रहा है। और वो जो उसके मुखालिफ है, वो जो खुदावंद की नेकियों और उसके सच्चे कलाम पर भी तनकीद कर रहे हैं, वो घाटे में है। दूसरे सारे जो सुनने वाले वो फ़ायदे में। और खुदावंद यीशु मसीह जब माँ मरियम और उसके कज़न ब्रदर्स आते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि ये है मेरे भाई और मेरे बहन जो इस वक्त नफ़ा में रहे हैं, जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया है, जिन्होंने सच्चाई को सुन लिया है, जो सच्चाई को अब मानते हैं। यही है मेरे माँ और यही है मेरे भाई। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी वालदा मुकस्समा मरियम खुदा की माँ की तज़हीक नहीं कर रहे, बल्कि वो इस बात को समझा रहे हैं कि खुदा का कलाम सुनना और उस पर अमल करना, ईमान ले आना कितना ज़रूरी है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम जो खुदा पर ईमान ले आए हैं, हम खुदा के चुनीदा हैं। खुदा ने हमें चुन लिया है ताकि हम उसके होकर उसी की इबादत करें, उसी की बंदगी करें और उसी के ताबेदार रहें। इसीलिए यीशु ने हमें अपने भाई बना लिया है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम उसका कलाम सुनते हैं। तो जो कोई उसका कलाम सुनता है, जो कोई उस पर ईमान लाता है, वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। इसलिए आप और मैं कितने ही बाबरकत हैं, हमें खुदा ने कितनी बरकत दी है कि हम उसकी चुनीदा कौम में से हैं। और फिर बपतिस्मा के वसीले से मसीह खुदावंद ने खुद कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो कभी हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो इसलिए आए खुदा के फरमानबरदार रहें, उसका कलाम सुने और उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आए। खुदावंद आपको और मुझे ऐसा ही करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।